मैं हुण तुहाडे पेशेंट्स नूं पर्सनली भी मिली, कई कहंदे कि असीं पूरे पंजाब दे डॉक्टर्स कोल चले गए, किसी नूं समझ नहीं आया, किसी नूं पता नहीं लग्या। डॉक्टर तनवीर कोल आए तो कहंदे कि सारी प्रॉब्लम है जड़ों खत्म हो गई। सो ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਦਿਨ 2020 ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਿਆ, ਕਾਫੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪੜਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। हाँ जी, मैं 2 दिन हो गए ने मेरे ऑपरेशन होए नूं, देखो मैं सीधी खड़ी हैं, मैनूं हुण कोई तकलीफ नहीं, मैं अज मैं छुट्टी मिल गई, मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, लोकी कहंदे आ जेकर गोडियां दे विच दर्द हो जाए, जॉइंट्स दे विच किते भी पेन हो जाए ना, कि सानूं तां आर्थराइटिस हो गया, भी हुण तां असीं गए। ये सच है कि जे तुहाडे जोड़ां विच दर्द हो रही है तां आर्थराइटिस ही होएगा या कुछ होर भी हो सकदा? कोई भी जॉइंट पेन नूं लाइटली नहीं लेना चाहिए, बट हर जॉइंट पेन जरूरी नहीं कि आर्थराइटिस होए। डिपेंड करता है एज के उपर, जॉइंट की हेल्थ के उपर। कई बार सिंपल टेंडनाइटिस होंदा है, कई बार सिंपल बरसाइटिस होंदा है, कई बार सिर्फ मसल स्पैजम या मसल स्ट्रेन या मसल स्ट्रेन वर्गी चीज़ होंदी है। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कई बार दर्दां होंदियां। ये जरूरी नहीं कि हर जोड़ का दर्द आर्थराइटिस ही है। जे कोई स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग इमीडिएटली छड्डे। जे तुसी अपनी या अपने किसी परिवार में फैमिली मैंबर की लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो जो स्मोकिंग करते हैं तो अज ही छुड़वानी बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, जिवें मेरे मम्मा मैनूं कहंदे है जे तू घ्यो घट खाएंगी ना तां तेरे गोडियां दी ग्रीस मुक जानी है ते उत्ते तू चलिया नहीं जाना, बस तू 40 साल तक चल पेंगे। सो जे असीं कैल्शियम ते प्रोटीन रिच डाइट लवांगे ते अपने वेट नूं संतुलित रखांगे, बहुत ज़्यादा मक्खन की खा के अपना भार वधा लईए ते सोचिए कि जोड़ खराब नहीं होणगे, दैट इज़ अ रॉन्ग, वो गलत एक सोच है। अपने वजन नूं वधन ना दईए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सो जदों आपां इन्हां सारियां चीज़ां दा ध्यान रखांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ अपनी जॉइंट की लाइफ ਵਧਣੀ है, ना कि मक्खन या घी खाण दे नाल। सिर्फ एक्सरे का इलाज नहीं होना, सिर्फ ब्लड टेस्ट का इलाज नहीं होना। पेशेंट नूं समझना, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, स्टार्टिंग कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਨਾ ਹੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਚੇਂਜਸ ਇਨ योर ओन ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 20 ਸਾਲ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, तो मैनूं अजिहा तरीका दसो कि मैं 50 साल तक ना होए, मैं की करा? जे एक वर्ड कहूँगा वो वर्ड है बैलेंस। हर चीज़ का बैलेंस होना जरूरी है। तुहाडी डाइट का बैलेंस होना जरूरी है, एक्सरसाइज का बैलेंस होना जरूरी है, तुहाडे स्लीप पैटर्न का बैलेंस होना जरूरी है। बड़े लोग ऑफिस जॉब करते हैं ना, 8-8 10-10 घंटे की जॉब होती है, फिर उन्होंने मतलब ज़्यादा खतरा है कि छोटी एज दे विच उन्होंने आर्थराइटिस हो सकता है। सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के नाल सिर्फ आर्थराइटिस नहीं बल्कि होर कई बीमारियां हो सकती, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इस तरह दी सारियां प्रॉब्लम्स। इहदी जड़ ही सिटिंग जॉब है। लिफ्ट ना लो, स्टेयर्स का प्रयोग कर लो। तब असी कुछ खान पीन दे विच भी बदलाव करिए कि जिस तरह बचाव हो जाए। कई लोग सोचते हैं कि वही वाली चीज़ां खाने के नाल आर्थराइटिस हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि जिहड़े लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन लोग ने, उन्होंने आर्थराइटिस जल्दी हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं लत्तां टेढ़ियां हो जाती है, फिर वो सीधियां करना और कितना टाइम का प्रोसीजर है, किसी का ऑपरेशन होए तो कितनी देर बाद वो लत्तां सीधियां दे नाल चल पैंदा है। कई बार पेशेंट ऑपरेशन तो इन्ना डर जाता है, ऑपरेशन का इन्ना हवा बनया होया है कि वो जिस टाइम ते ऑपरेशन की लोड़ है उस तो कई सालों के बाद डॉक्टर कोल पहुँचता। साडे कोल कई बार पेशेंट आते हैं जिन्होंने 4-4 5-5 साल पहला असी सलाह दी होंगी कि ऑपरेशन करवा लो, जो लत्तां बिल्कुल टेढ़ियां हो जांदियां ने, पर उन्हां दा इलाज सर्जरी दे विच बिल्कुल सक्सैसफुल है। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी, मैं हां जसनूर तवन। अजकल हर कोई गोडियां दे दर्द तो जोड़ा दियां समस्यावां तो बेहद परेशान है और अजकल चंगा डॉक्टर लभना भी बड़ा औखा हो गया। लोग जाते हैं, धक्के खा लेंदे ने, डॉक्टर को जाके वड्डियां फीसां दे देंदे ने, पर खाली हत्थ घर वापस मुड़दे ने क्योंकि ठीक तो फिर नहीं होंदे। अज अजिही जगह तुहाडे कोल लैके पहुंचे आ, अजिहे डॉक्टर नाल तुहाडी मुलाकात करावांगे। जदों असीं इत्थे आए तो लोग कहंदे कि डॉक्टर साहब जेकर साडे गोडियां नूं एक बार हत्थ ला लेना तो समझो गोडियां दा, जोड़ा दा सारा दर्द, सारी समस्या तुसीं बस भुल जाओ। तां की करामाता करदे ने, की मैजिक है डॉक्टर साहब कोल, किस तरह सिक्ख्या प्राप्त की और इन्ने लोगों नूं, हज़ारां लोगों नूं ठीक कर चुके हैं और लोग इन्हां नूं रब मनदे ने। कारण की है, किन्ने पेशेंट्स नूं ठीक कर चुके हैं और अज अहम बीमारी ते गल करांगे जो
ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਭੁਟਾਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ, ਵੈਲਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭੀੜ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼, ਹਰ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਫੇਦ ਹੋਣੇ, ਝੁਰਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 20s 30s ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 40 45। ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ 45 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਈਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸਫੇਦ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਝੁਰਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠੀਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਜੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋੜ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਘਿਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਟੂ ਆਨਸਰ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਸਨੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ। ਸੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀ ਕੇ ਜੋੜ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋੜ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਿਓ ਘੱਟ ਖਾਏਂਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਤੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਮੱਖਣ ਤੇ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਖਣੀ ਨਾ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ weight ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖਣ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੋੜ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ, ਉਹ ਗਲਤ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਟ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਬ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਜਾਂ ਘੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਗਰੀਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੈਲ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ,
ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋੜ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਰ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋਏ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਡਨਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਪਲ ਬਰਸਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮਸਲ ਸਪੈਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮਸਲ ਸਪ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਮਸਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਜੋੜ ਦਾ ਦਰਦ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਛੱਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਛੁਡਵਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਧਾ ਲੋਗੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਫਿਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਿਫਨੈਸ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਵਧੇਗੀ, weight ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, then it is time ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਰਹਿੰਦਾ ਫॉर एवरी ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੋ एवरी ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ। ਸਿਰਫ ਐਕਸਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਰੇ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ, 1 2 ਗ੍ਰੇਡ 3 ਗ੍ਰੇਡ 4, ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਨਾ ਹੀ ਪੇਨ ਕਿਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਟਾਈਮਲੀ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ 20 ਸਾਲ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਵਰਡ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਲੀਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਲੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਐਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰਿੰਕਿੰਗ, ਐਲਕੋਹਲ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਫਿਕਸ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਵੇਕਿੰਗ ਅਪ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, 8-8 10-10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਸਟ੍ਰੈਸ,
ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਟਿੰਗ ਫਟੀਗ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਰਿਸਟ ਪੇਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਵਾਈਕਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਟਿੰਗ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਸਵੇਰ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਈ ਚਾਹੇ 45 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਹੋਏ, ਬਟ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਾਰਡੀਓ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਕ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਹਵਾ ਲਏਗਾ, 4 ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਸਨਲਾਈਟ ਲਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਬ੍ਰੇਕਸ, 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬਲੌਕ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲਿਫਟ ਨਾ ਲਓ, ਸਟੇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗਡ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਯੋਂਡ 2 ਆਵਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਦੀ ਫॉर ਯੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਗਰੀਸ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਵੈਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੋਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਗੋਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 40 to 50% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਊਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਰਜਰੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਰਸ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਨੀਚੇ ਕਾਊਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਟੂ ਪਲੇ। ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਹੋਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਸ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਸ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰੂਟੀਨ ਇਨ ਐਵਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਆਰ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੋਜ਼ ਇਟ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਓਵਰ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਡੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ
ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ God has been kind because ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ that has happened with Professor Hans Pessler. He was one of the designers of the knee implant that I use. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਰਮਨ ਡਾਕਟਰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਲਟੀ ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗੋਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਟੂ ਗਿਵ ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਐਂਡ ਵਰਕ ਹਾਰਡਰ, ਵਰਕ ਬੈਟਰ ਫॉर ਆवर ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਈਵਨ ਵਿਸਕੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇ ਲਈ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਨਇੰਡੀਕੇਟਿਡ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਸਰਜਰੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ 2 ਮੰਥਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਮੁੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ when we are preparing the patient for surgery। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਹੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਆਪ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੋਏ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੀਡ ਫॉर ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ, ਦੇ ਆਰ ਵਾਕਿੰਗ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪ ਡਰਾਈਵ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟਿਚਸ, ਸਟੇਪਲਸ ਕਟਵਾਉਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੋਡੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਸਰਜਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਬੇਸਡ ਵੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 42 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਫ ਵੈਦਰ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟਿਫਨੈਸ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਡ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ 20 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲਡ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਏਸੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 2-3 ਡੇਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੇਫ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੇਫ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਸੇਫਲੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।
ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਬੁਟਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਨੂਰ ਤਵਨ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।